الشريعة والمهتدين بهديه والمتمسكين بسنته ويهدينا وأولادنا أحباءنا ومن حضر مجلسنا إلى صراط الله مستقيم الذي درج عليه أسلافنا الصالحون أباؤنا الطاهرون وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى رؤوسنا المحاج إلى الله من مئسا وأصوله وفروعهم وسيدنا البقي مقدم محمد بن بعلا وأصوله وفروعهم ثم إلى رؤوسنا الحبيب عبد الله بن آلا والحداد وأصولهم وفروعهم خصوصا على مع الكتاب شيخ يحيى أمان وشارح أسير علوي بن عباس المالك حسن المكي وأحمد بن عبد الله الحبشي وبألبي محمد باسين أبو ياسين محمد بن علوي بن عباس المالك حسن المكي سيد والي وسلم سقازين أنا بمواصف صالح وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم وتلامذتهم ومحبين خصوصا الذين يصلون ويساعدون ويقيمون في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمتنا خاصة وجميع أمتنا وأمة المسلمين عامة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سواء سبيل حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورسوله والأمان وسلب الصالح من النية الصالحة وأن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف شيخ يحيى أمان وشارحه السيد علوي بن عباس المالك الحسن المكي رضي الله عنهما ونفعنا الله بهما وبعلومهما وببركاتهما وببركات أساتذتنا ومشايخنا في الدار آمين. في كتاب فتح القريب المجيب. باب التقريب في المحافظة على الوضوء والصلاة ركعتين بعد الوضوء وفي المحافظة على السواك. معاشر الآباء والأمهات والإخوان والأخوان
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insyaallah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas, yang tepat untuk kita ucapkan pada kesempatan sore hari ini kecuali kalimat alhamdulillah wasyukru lillah, alhamdulillah wasyukru lillah, alhamdulillah wasyukru lillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah henti-hentinya melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa, tidak pernah luput untuk memberikan fasilitas nikmat-nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan segala urusan kita, masih memberikan rezeki kepada kita semua, dan juga nikmat-nikmat Allah yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan fasilitas nikmat-nikmatnya tersebut kepada kita semua. Dan yang paling penting kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan bagi kita ini menjadi hamba Allah yang selalu berperasaan, yang selalu bersyukur akan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma azib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma azib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma azib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan kembali melanjutkan untuk mengkaji sebuah kitab yang berjudul Fathul Qaribul Mujib, buah karya dari seorang ulama yaitu Syekh Yahya Aman, yang disyarahi oleh As-Said Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki radhiyallahu anhuma. Semoga dengan kita sama-sama mengkaji kitab ini kita akan mendapatkan keberkahan daripada beliau dan guru-guru beliau. Tentunya yang kita harapkan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi keluarga kita. Pada kesempatan sore hari ini kita memasuki daripada bab yang baru, yang mana sebelumnya masih ada hubungan antara bab yang baru ini dengan bab yang sebelumnya, yaitu yang menjelaskan tentang fadilah berwudu, keutamaan kita berwudu, keutamaan bagi kita untuk menyempurnakan wudu dan untuk berdoa setelah kita berwudu. Itu bab yang sudah kita baca pada minggu-minggu yang sudah. Pada kesempatan sore hari ini bab yang baru yang masih ada kaitan dengan bab yang lama. Yang bab baru ini akan kita baca pada sore hari ini, yaitu bab yang menjelaskan at-taghribu fil muhafazati 'alal wudu wa salatu rak'ataini ba'dal wudu wa fil muhafazati 'alas siwak. Di pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama mengkaji, membahas tentang bab yang menjelaskan anjuran agar kita selalu menjaga wudhu kita.
Dan juga anjuran agar kita laksanakan salatu rakaatain ba'dal wudu, salat 2 rakaat setelah kita berwudu. Wa fil muhafazati ala siwak, dan anjuran agar kita senantiasa menjaga untuk melaksanakan sunnah Nabi, yaitu bersiwak. Jadi ada 3 judul yang bakal kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita sama-sama memahami. Yang intinya kemarin sudah kita jelaskan bagaimana keutamaan wudu tersebut, sehingga dengan kita mengetahui daripada keutamaan berwudu, maka bagi kita akan senantiasa menjaga wudu kita ini. Karena wudu bukan sekedar kita melaksanakan sholat. Jadi wudu yang kita lakukan bukan hanya agar kita melaksanakan sholat. Dianjurkan di dalam agama kita selalulah kita menjaga wudu. Artinya menjaga wudu sini bukan berarti kita untuk melaksanakan sholat saja, tapi perkara-perkara yang lain di luar sholat pun kita dianjurkan untuk senantiasa berwudu. Karena kenapa? Karena fadilahnya yang luar biasa. Berwudu itu fadilahnya luar biasa. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-wudu silahul mu'min. Ya. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Senjata. Apabila seorang dia bawa senjata, maka dia akan merasa aman, maka dia akan merasa terjaga, maka dia akan berani. Hilanglah rasa takut di dalam diri dia. Begitulah seorang yang berwudu, seakan-akan dia mempunyai senjata, yang mana senjata ini melindungi diri dia dari segala macam malapetaka, bahaya, bala, musibah yang bakal menimpa diri dia. Dengan berwudu tadi bisa menjaga daripada diri dia. Itu salah satu fungsi daripada berwudu tersebut. Nah, di sini akan dijelaskan bab yang menjelaskan anjuran bagi kita untuk senantiasa menjaga wudu kita. Yang harus kita pahami tadi, ingat, wudu bukan berarti hanya sekedar untuk kita sholat, ya. Jadi wudu bukan sekedar agar kita melaksanakan sholat, tapi di luar sholat pun senantiasa kita harus menjaga berwudu, menjaga dalam keadaan suci. Nanti dijelaskan di dalam kitab ini. Wa qala ta'ala, disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil yang menguatkan agar kita senantiasa menjaga wudu kita. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, boleh kita sama-sama nanti cek di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yang mana di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini ada dalilnya. Ada dalil yang menjelaskan tentang anjuran senantiasa kita berwudu. Di dalam firman ini, di dalam ayat ini, maka disyarahi oleh pengarang kitab, innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabina, Allah itu senang atau suka kepada orang-orang yang bertaubat. Bertaubat dari apa? Ay minaz zunub, dari segala macam dosa-dosa. Maka di dalam ayat ini, sebelum kita menjelaskan tentang yuhibbul mutatahhirin, maka dijelaskan juga tentang sesungguhnya Allah. Maka di sini di dalam firman ini ada harfu taukid. Kalau dalam ilmu nahwu disebutkan ada harfu taukid, yaitu huruf yang menguatkan. Sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan innal? Cukup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah yuhibbut tawwabina. Kenapa ditambahkan innallaha? Cukup bagi Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Tapi kenapa di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kalimat inna? Di sini kalau kita pelajari ilmu nahwu, maka huruf innah ini adalah harfu taukid yang menguatkan.
Artinya sungguh-sungguh Allah yuhibbut tawwabina, senang atau suka kepada orang-orang yang bertaubat. Seperti contoh lagi, karena dalam ayat Quran ini luar biasa. Kalau dikaji pada orang-orang yang mengerti bahasa, maka di dalam kalimat per kalimat itu luar biasa kandungannya. Seperti ayat yang sering kita baca, la in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita artikan maknanya, apabila kalian bersyukur, la azidannakum. Di kalimat la azidannakum, kenapa Allah Subhanahu wa taala menambahkan kalimat la? Kenapa Allah tidak cukup dengan kalimat uzidannakum? Tidak menggunakan kalimat la sini, tapi la azidannakum, cukup uzidukum, uzidunnakum. Di sini la di sini juga fungsinya untuk taukid, untuk menguatkan. Sebenarnya cukup uzidan, barang siapa yang bersyukur akan ditambah, kata Allah, aku akan tambah. Tapi di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Lam di sini menguatkan. Di samping lam itu menguatkan, ditambahkan juga kalimat terakhirnya, la azidannakum. Ada kalimat nun musyaddadah, nun bertasydid. Cukup sebenarnya la azidah, tidak perlu ditambah danna, la azidanna, cukup la azidah kum. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menguatkan kembali, la azidannakum. Artinya bagi orang-orang yang bersyukur akan karunia Allah Subhanahu wa taala, pasti aku tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Jadi mustahil bagi seorang yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan daripada nikmat dia. Kalau ada pun orang-orang yang seperti itu, pertanyaan bagi dia, apakah dia betul-betul sudah melaksanakan atau terkategori orang-orang yang betul-betul bersyukur menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan pandangan diri kita pribadi. Kalau menurut pandangan kita pribadi, maka kita mengaku-ngaku kita inilah orang yang pandai bersyukur. Kita ini orang yang sudah bersyukur. Padahal kita ini jauh untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi kalau seorang tadi yang dia sudah bersyukur akan karunia Allah Subhanahu wa taala, pasti huruf taukidnya banyak di situ, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat ini, itu sekedar penambahan, sekedar pengetahuan bagi kita semua. Kembali kepada ayat ini. Di sini pun Allah Subhanahu wa taala menambahkan huruf taukid, innallaha. Artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul senang. Allah itu betul-betul senang bagi siapa? Bagi orang-orang yang selalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia tidak pernah bosan, disebutkan di dalam syarahnya di sini, bertobat dari segala macam dosa-dosa dia. Allazina la yafturuna 'anit taubah. Yang mana seorang tadi tidak pernah lesuh dia, tidak pernah capek untuk dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah senang kepada dia. Bukan lelet, bahasa kita ni lelet hari. Hari ini aku nak istighfar, aku nak bertaubat, besok sudahlah lesuh. Tidak, setiap hari dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ni Masya Allah, Subhanallah, karena Allah yang menutup daripada aib-aib kita. Kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak segala macam kesalahan-kesalahan yang kita lakukan setiap hari, yang kita tanpa sadari, yang kita lakukan tadi tanpa kita sadari. Banyak sekali kesalahan-kesalahan kita yang mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim masih sayang sama kita. Allah tutup aib kita, Allah tutup kesalahan-kesalahan kita. Untuk apa? Kita yang menyadari sendiri, kita yang selalu bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini penting bagi kita. Dosa itu ada tiga kategori. Yang pertama, kategori pertama, ada dosa yang dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kategori yang kedua, ada dosa yang apabila seorang hamba dia meminta ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kategori yang ketiga, ada dosa yang apabila dia minta ampun kepada Allah, Allah tidak bisa mengampuni dia. Kalau yang pertama tadi, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa itu? Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yazu billah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang berat mungkin kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap kepada Allah ya, agar Allah melindungi kita dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah patung atau menyembah hal-hal yang lain, yang itu mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik yang khafi ini kadang kita tidak sadar. Syirik yang ringan, yang ini kadang kita tidak sadar. Seperti seorang yang makan obat, ya makan obat dokter. Misal kita gambarkan makan obat dokter. Terkadang ucapan kita tidak sadar. Ya Allah, dia menyangka bahwasanya obat itu tadi yang menyembuhkan daripada penyakit dia. Sehingga keluarlah lantaran ada orang yang bertanya pada dia, "Mana kabarnya?" "Alhamdulillah sehat." "Apa?" "Makan obat." Nah, makan obat. Obatnya tadi yang menyembuhkan daripada penyakit dia tadi. Nah, ucapan seperti ini kan tidak sadar kita menyebutkannya. Ya, seperti langit misalnya. Langit mendung. Ini nak hujan ini. Langit mendung. Bukan mendungnya yang menyebabkan hujan. Kadang mendung tapi tidak hujan. Tapi yang menyebabkan dia hujan Allah Subhanahu wa taala, bukan mendungnya, bukan gelapnya. Terkadang gelap gulita, tapi kadang tidak hujan. Kadang terang menerang, matahari ada, hujan. Nah, inilah kalau persepsi kita kadang salah. Syirik yang ringan seperti ini. Pakai cincin misalnya. Ayahku nih kalau pakai cincin makin pede. Makin berani. Dia mempercayai ketika dia tidak pakai cincin, dia tidak merasa diri dia tidak berani. Nah, maka kepercayaan seperti itulah yang dilarang di dalam agama, syirik yang ringan tanpa dia sadari. Nah, ini yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk menyembah patung, menyembah dinding, mungkin kita alhamdulillah wa syukurillah, hidayah masih Allah berikan kepada kita semua. Tapi yang ringan-ringan seperti itu yang kita hindarkan, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kategori dosa yang pertama. Dosa yang kedua, dosa baini wa bainallah. Dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba yang dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun seberat apapun dosa dia, ya, baik itu seluas langit bumi ini dosa dia, kalau dia betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul taubatan nasuha, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ketika seorang terkena musibah, kena bala, malapetaka, itu bukan berarti Allah tu tidak sayang kepada hambanya. Yang mengundang bala bukan Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan, tapi dia sendiri yang mengundang bala. Bukan Allah itu tidak Rahman. Kita ini kalau Allah tidak Rahman Rahim, sekali bagi kita berbuat salah, Allah benamkan kita di bumi. Allah utus malaikat untuk benamkan, untuk mukul kepala kita sampai terbenam di bumi ini. Tapi karena Allah Rahman Rahim, masih didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sadar kadang. Allah itu ketika ada orang berbuat dosa, bermaksiat, Allah itu seperti seorang yang berkata, "Ayo kembalilah kepadaku, kembalilah kepadaku." Itu Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allah itu seperti itu. "Ayo, kapan kau nak balik sama aku? Kapan kau nak bertobat sama aku? Kembalilah, kembalilah." Itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim. Betapa banyak orang yang berbuat dosa, bermaksiat, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Jadi jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Teruslah selalu kita meminta ampun. Jangan pernah bosan, jangan pernah henti-henti. Setiap hari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Rasulullah SAW pun mencontohkan ini kepada kita semua. Di dalam hadis menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada versi yang menyatakan 80 kali, ada versi yang menyatakan 100 kali Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal Rasulullah itu maksum, yang terjaga daripada dosa-dosa. Tidak ada di antara Nabi dan Rasul yang dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Rasulullah SAW, Rasul yang paling mulia. Jadi Rasulullah SAW meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Ada pendapat 80 kali dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berpendapat 100 kali meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW masih beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi yang menjadi alasannya yang pertama, karena Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu landasannya. Rasulullah itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah jadikan Rasul itu diampuni segala dosa-dosanya dan dijadikan makhluk yang paling mulia. Oleh karena itu istighfarnya Rasul bukan berarti istighfar dari segala macam dosa, tapi istighfarnya Rasul itu untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan kita. Kalau kita beristighfar betul-betul kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kenapa Rasulullah beristighfar? Untuk menjadi pelajaran bagi umatnya. Bahasa kita, nah aku yang sudah diampuni oleh Allah dosanya, tetap aku beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan kamu umatku yang setiap hari melakukan dosa? Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah alasan yang menjadikan agar kita setiap hari untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah pun demen, Allah pun senang sama kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah senang atau suka kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian kita garis bawahi, siapa itu? Orang-orang yang senantiasa tidak bosan, tidak henti untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang sekedar baik, yang dia senantiasa continue, ya, selalu dia beristighfar, selalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga ini yang susah bagi kita, dosa yang apabila kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa itu Allah tidak ikut campur. Allah tidak ampuni dosa kita, Allah tidak ikut campur. Dosa apa itu? Dosa antara kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, saudara-saudara kita muslim yang lain. Inilah dosa yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampuni, karena ini bergantungan dengan yang lain, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tidak ikut campur dalam hal itu. Oleh karena itu para ulama kita ketika kita melakukan kesalahan kepada saudara kita yang lain, cepat-cepat kita minta maaf, minta ampun. Jangan kita sepelehkan, karena hal ini akan menyebabkan kita tidak akan mendapatkan daripada rahmat, daripada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita di akhirat, kita minta ampun dengan dosa yang kesalahan kita sesama manusia, Allah tidak akan ikut campur. Maka apabila kita ada kesalahan sama manusia, cepatlah kita minta maaf, terlepas kita daripada hal yang seperti ini. Walaupun setelah kita minta maaf, orang yang tadi yang kita minta maaf kepada dia tidak mau untuk memberikan maaf kepada kita, maka bukan tanggung jawab kita lagi. Yang pastinya kita sudah berusaha untuk meminta maaf, karena kita takut dosa yang tidak diampuni tadi, dosa antara kita sama manusia. Nah, kadang kita tidak sadar dosa ini, ya. Kadang kita ini tidak sadar ini dosa yang paling susah, ya, kesalahan yang paling susah. Oleh karena itu nak berjaga kita, nak hati-hati kita, harus berhati-hati. Lisan kita harus dijaga, ucapan kita dijaga, perilaku kita dijaga. Kita ini selalu tak sadar di dalam melakukan hal-hal setiap hari kita. Khususnya kadang kita ini lisan kita ini kadang
lisan ini, ucapan kita ini, kita tidak sadar kadang menyakiti hati orang. Tidak sadar kita. Padahal orang yang lain mendengarkannya kadang dia sakit hatinya. Dan ketika dia sakit, kita tidak sadar dan kita tidak minta maaf kepada dia, maka dia akan menagih di akhirat. Ketika dia menagih akhirat, Allah tidak ikut campur, Allah tidak melak-melak. Maka kitalah yang bertanggung jawab atas kesalahan kita tersebut. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita dari kesalahan antara kita sesama manusia yang lain. Kalaupun kita melakukan kesalahan tersebut, cepat-cepat kita minta maaf tadi. Cepat-cepat kita minta maaf. Ma'asyiral hadirin, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Insyaallah kita sama-sama memahami. Selanjutnya, wa yuhibbul mutatahhirin. Inilah dalil tadi. Dalil agar kita untuk senantiasa menjaga wudhu kita, karena Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang yang mutatahhirin, orang yang selalu mensucikan diri dia. Minal akdzar, dari segala macam kotoran-kotoran. Ada dua makna di dalam ini, bisa diartikan suci daripada najis atau kotoran-kotoran, atau juga suci dari segala dosa-dosa kita. Artinya seseorang yang dia senantiasa menjaga, mensucikan dirinya terus-menerus, baik itu dari kotoran-kotoran, dari segala macam najis, maupun dari kesalahan-kesalahan dia, dari maksiat-maksiat dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran apa? Wa yusayyibuhum wa yukhrimuhum ala dzalik. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pahala bagi dia. Orang yang selalu berwudu tadi, berwudu habis salat tetap dijaga wudunya tadi. Bukan hanya salat, wudunya tetap dia jaga. Terus dia jaga. Selama dia berwudu akan diganjar pahala terus bagi dia. Wa yakhrimuhum, dan Allah akan muliakan bagi dia. Dijadikan dia mulia. Pernah dijelaskan di dalam sebuah kitab, pernah kita baca, begitupun kita ketika kita berwudu. Ketika kita nak tidur, itu dianjurkan bagi kita jangan sampai kita tidur, kalau bisa jangan sampai kita tidak dalam keadaan suci. Dianjurkan kita dalam keadaan tetap suci. Jadi itulah tadi. Jadi wudunya kita bukan hanya untuk sholat. Nah, ketika kita tidur pun, kalau bisa sebelum tidur, kita kalau bisa berwudu terlebih dahulu. Sucikan badan kita dulu. Biasakan kayak itu. Karena tidur tadi, apa dia dalam bahasa itu disebutkan, tidur itu akhul. An-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Wal'iyadzubillah, ketika kita berwudu, kalau kita tidak dalam keadaan suci, ketika kita tidur tidak dalam keadaan suci, maka ketika saat itu ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak dalam keadaan suci. Kita takut. Tetapi kalau kita tidur tadi dalam keadaan suci, berwudu, lalu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berwudu, tidur dari dalam keadaan wudu, insyaallah kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya kita meninggal husnul khatimah. Dan kita pun selama kita tidur tadi akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah malapetaka. Kalau kita dalam keadaan wudu, itu baru perkara nak tidur, belum perkara-perkara yang lain. Artinya di sini betul-betul suatu kemuliaan bagi siapa yang selalu menjaga daripada wudunya dalam keadaan suci. Dan Allah Subhanahu wa taala senang kepada hamba yang dalam keadaan selalu bersuci, dan Allah akan memberikan selalu pahala bagi dia, dan Allah akan muliakan bagi dia. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah akan kita bahas lagi, ada dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita sambung lagi penjelasannya minggu akan datang. Insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tempat ini, di tempat yang penuh barokah ini, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan taufik hidayah bagi kita. Allah selalu membimbing kita, menjaga kita, agar kita senantiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسار في رضاك ولا تولنا ولمن سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك